घरेलू शोध संस्था स्कॉचनी एक रिपोर्टમાં મોદી સરકારે રોજગારને લઈ મોટો દાવો કર્યો છે। રિપોર્ટમાં બતાવાયું છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના 10 વર્ષના શાસનકાળમાં 51 કરોડ 40 લાખ રોજગારી ઊભી કરાઈ। આ રિપોર્ટ બનાવવા માટે 80 કેસનું અદ્યતન કરવામાં આવ્યું, જેના આધાર પર બતાવવામાં આવ્યું કે ક્રેડિટ યોજનાઓના કારણે 25 કરોડ 20 લાખ રોજગારી ઊભી થઈ, જ્યારે કે 19 કરોડ 17 લાખ રોજગાર સરકારી યોજનાઓથી ઊભી થઈ। રિપોર્ટમાં બિહાર, યુપી, ઓડિશા, બંગાળ જેવા રાજ્યોનું અદ્યતન કરવામાં આવ્યું। રિપોર્ટમાં બતાવવામાં આવ્યું કે કેવી રીતે કોઈ મહિલા કે વ્યક્તિએ સરકારી સહાયતાથી રોજગારી ઊભી કરી। રિપોર્ટમાં બતાવવામાં એ પણ આવ્યું કે રોજગાર ઊભો કરવામાં કેવી રીતે પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજનાની મદદ મળી। રિપોર્ટમાં એ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે ક્રેડિટ યોજના રોજગાર ઊભો કરવામાં મદદ સાબિત થાય છે, અને આ જ કારણ છે કે સરકારની નીતિ, નિવેશ અને યોજનાઓએ વ્યવસ્થાને તેજ ગતિ આપી છે। લોકો પોતાના અને સમાજ માટે રોજગાર ઊભા કરવામાં સફળ થયા છે। આ રિપોર્ટ થકી બતાવાયું છે કે મોદી સરકારે લોકોને પોતાના પગ પર ઊભા થવા અને પોતાના વ્યવસાયને ઊભો કરવામાં મદદ કરી છે। રિપોર્ટમાં મોદી સરકારને લઈને 5 મોટી વાતોનો ઉલ્લેખ કરાયો છે। રિપોર્ટમાં મોદી સરકારની નીતિઓથી કરોડો રોજગારી ઊભી થઈ છે। મોદી સરકારની નીતિઓથી અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત થઈ છે। ક્રેડિટ ગેપમાં 12.1% ઓછો થયો। પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાઓથી બેંક અને લોકોની વચ્ચેનું અંતર ઓછું થયું। પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજનાથી કારોબાર માટે લોકો સુધી મદદ પહોંચાડાઈ। આ રિપોર્ટથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ફક્ત સરકારી નોકરી જ રોજગારીનું માધ્યમ નથી। એક કારોબાર કે જે લોકો માટે રોજગાર ઊભો કરી શકે છે તે રોજગાર જ છે। એક રોજગાર એ પણ છે કે જેમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાની મરજી અને સરકારી સહાયતાથી પોતાના માટે આર્થિક આઝાદીની વ્યવસ્થા કરી શકે। अन्य महत्वना समाचार। गुजरात प्रदेश भाजपा नेताओं उत्तर प्रदेश में धामा। यूपी में हजू 41 बैठकों पर मतदान बाकी है, जहां गुजरात भारतीय जनता पार्टी संगठन नेताओं, धारासभ्यों, संसद सभ्यों और युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा सहित मोर्चाओं ने भाजपे कामे लगाड्या छे, जेमां गुजरात प्रदेश पक्ष में सीनियर युवान नेताओं ने उत्तर प्रदेश की 41 बैठकों माटेना प्रचार प्रसार जवाबदारी सौंपी लोकसभा में चूंटणी प्रचार माटे मोकलाया छे। भाजपनी बैठको વધુ મજબૂત થાય તે અર્થે ગુજરાત પ્રદેશના નેતાઓ અને દેશના વિવિધ નેતાઓને કામે લગાડ્યા છે। પીએમ મોદીના સંસદીય મત ક્ષેત્રમાં વારાણસી બેઠક પર ભાજપના સંગઠન મંત્રી રત્નાકર પાંડે અને કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પણ પ્રચાર કરશે। वाराणसी बैठक पर प्रदेशना संगठन महामंत्री रत्नाकरजी अने गुजरात राज्यना केबिनेट मिनिस्टर आरोग्य ऋषिकेश भाई अने तमाम कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करी रह्या छे। ए पछी अमेठी ज्यां युवराज जे छे, शहजादा जे छे राहुल गांधी एमने वायनाडनी तरफ स्मृति दीदी पहोंचाड़ी चूक्या छे, त्यां पूर्व गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा अने युवा मोर्चामांथी सत्यदीपसिंह परमार जे मंत्री तरीके कार्यरत छे ए प्रचार करी रह्या छे। तो हाल समाचारों में समय थयो छे विरामनो। करीबन 4-4, 6-6, 8-8 घंटा रोक दिया जाता है। अभी हमारी गलती कि हम अगले साल यात्रा में आए या नहीं आए। हम उत्तराखंड प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाते हो तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिए। प्रशासन की व्यवस्था दिखती है, प्रशासन बोल रहे हम कर रहे क्या करें। हम लोग 8-8 घंटा, परसों हम 8 घंटा लाइन में खड़े रहे, कल हम 7 घंटा लाइन में खड़े, आज सुबह हम 8:30 बजे से आते हैं। बिगड़ गया आप लोगों का। हम लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है, जो लेके आए थे वो हम लोगों के जेब में पैसे नहीं, हम पैसे लेने कहाँ जाए। कहीं जैसे हम लोग ने होटल ऑनलाइन बुक किया, वो तो गया हम लोग का, क्योंकि जाम में 3 दिन से जाम चल रहा है ना। खाने का यही हो रहा। सर जी बोल रहे, सही बात बोल रहे, जो 50 रुपए की चीज़ है वो हम लोग को 100 रुपए में मिल रही है। जो होटल वहाँ पे कितनी जगह रोका गया आपको? 4 जगह कम से कम। 3 जगह पे सर, 3 जगह पे हमने भी 10 रुपया 15 रुपए की पानी बोतल 50 रुपए दे दीजिए। सही और हम लोग ये धूप में 50 में 100 लेके हर रास्ते में इतनी महंगा है, कुछ समझ में नहीं आता हमको कि किस तरह हम लोग आगे मैनेज करें। अभी हम वापस जाए या यात्रा करें, बताइए। हमको प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, इस समय जो यात्री है भारी परेशानियों का सामना उन्हें गंगोत्री हाईवे पे करना पड़ रहा है। जगह जगह रोका जा रहा है और जो उनका शेड्यूल है पूरी तरह से बिगड़ गया है। और जिस तरह से ओवर रेट लिए जा रहे हैं उससे नाराजगी है। और प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी गंगोत्री धाम पड़ाव पे, वो कहीं पे भी दिखने को नहीं मिल रही है, जिससे जो यात्री है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस चल रहा है। जब पब्लिक आगे पुलिस की सपोर्ट में नहीं है सर, जाम लगा के रखा है, पूरा स्टेट
परेशान हो रहे हैं अभी भी नहीं आता, परेशान हो रहे हैं, गाड़ी में रुक रहे, ओवर प्राइस है, हमारे साथ में लूट रहे, 50-50 किलोमीटर में बोलते होटल ले लो, कोई मामूली बात है ये सब। यहाँ पे ना पूरा स्कैम चल रहा है, स्कैम 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। इनका नाकाबंदी है ना हर होटल के पास ही है, और आपको 500 गाड़ी का भी है ना होटल में आपको जगह मिलेगी, और ऐसी जगह इन लोगों का नाकाबंदी है, आगे पूरा खाली है। पुलिस बोले जो करना है करो। एक एसीपी को फोन किया है, 1 घंटा हो गया, अभी तक आई नहीं है। ભર ઉનાળે ધોધમાર વરસાદના દ્રશ્યો વલસાડ જિલ્લાના છે. વલસાડ જિલ્લાના વાતાવરણમાં સતત બીજા દિવસે પણ પલટો આવ્યો અને ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો. પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે સતત બીજા દિવસે વલસાડના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો. કપરાડાના સુથારપાડા અને આસપાસના વિસ્તારમાં ઝડપી પવન સાથે તોફાની વરસાદ પડ્યો. સવારથી જ જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું હતું. જોકે બપોર બાદ કપરાડાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં તોફાની વરસાદ વધુ તેજ બન્યો. સુથારપાડા સાથે બારપુડા, હુડા, વીરક્ષેત્ર, માલધર, ગિરનાર સહિતના આસપાસના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. મહત્વનું છે કે ગઈકાલે પણ આ વિસ્તારમાં કરા અને તોફાની પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ જોવા મળ્યો હતો, અને આજે પણ સતત બીજા દિવસે કપરાડાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં જાણે અષાઢી માહોલ સર્જાયો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરતા લોકોએ ગરમીથી રાહત અનુભવી, પરંતુ કેરીના પાકને મોટા પાયે નુકસાનીનો અંદાજ છે. આ તરફ ડાંગ જિલ્લામાં પણ વાતાવરણ પલટાયું. સવારથી જ વરસાદી વાદળો ઘેરાયા હતા અને બપોર બાદ આ વાદળો ધોધમાર વરસાદ બનીને વરસી ગયા. આહવા પંથકમાં પણ બપોરના સમયે વરસાદ વરસતા લોકોને ભારે ગરમીથી રાહત મળી. જોકે ઉનાળુ અને બાગાયતી પાકો પર વરસાદથી ખેડૂતોને નુકસાન થયાનો અંદાજ છે. હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી. તમામ જિલ્લામાં તોફાની વરસાદ ખાબકશે. નોર્થ વેસ્ટ મધ્યપ્રદેશમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનેલું છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ભર ઉનાળે વરસાદી માહોલ છવાયો છે. ગુજરાતમાં વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે હજી 4 દિવસ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા. વેલકમ બેક. મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીએ. નર્મદાના પોઈચામાં ડૂબેલા 6 લોકોની શોધ યથાવત છે. નર્મદા નદીમાં ડૂબેલા 6 લોકોની હજુ પણ ભાળ નથી મળી. ગઈકાલે 12 વાગ્યાથી પરિવારના 6 લોકો લાપતા છે. નર્મદા નદીમાં ડૂબેલા લોકોની શોધખોળ યથાવત છે. એનડીઆરએફ, વડોદરા ફાયરની ટીમ સ્થાનિકોની શોધખોળ. નર્મદા નદીમાં નેટ નાખી હજુ પણ શોધખોળ થઈ રહી છે, પરંતુ કોઈ પત્તો નથી લાગ્યો. 19 કલાક બાદ પણ કોઈ ભાળ નથી મળી, જેથી પરિવાર પણ ચિંતામાં છે. ગઈકાલે સુરતના રહેવાસી 8 લોકો નર્મદા નદીમાં ડૂબ્યા હતા, જેમાંથી એકને સ્થાનિકોએ બચાવી લીધો હતો, જ્યારે આજે સવારે અન્ય એકનો મૃતદેહ મળ્યો, જ્યારે અન્ય 6 લોકોની શોધખોળ ચાલી રહી છે. સુરતથી આવેલા પ્રવાસીઓ નદીમાં નાહવા ગયા હતા, જ્યાં ઘટના બની. મૂળ અમરેલી જિલ્લાના વતની અને હાલ સુરતમાં રહેતા પ્રવાસીઓ પોઈચા આવ્યા હતા. ડૂબી ગયેલા લોકોમાં 3 બાળકો 15 થી 17 વર્ષના છે. તમામ લોકો સુરતના સણિયા હેમાદ ગામના કૃષ્ણા પાર્ક સોસાયટીના રહીશો છે, જ્યારે 4 સભ્ય એક જ પરિવારના છે.